अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा तफसीर कुरान के हवाले नाल इस वेले असी अपनी मजलिस नंबर 110 का आगाज़ करन लगे हाँ। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि इस तो पहले साड़ियाँ 109 मजलिसां हो गई हैं और 109 मजलिसां दे विच असीं जिहड़ा ना वो सूरा फातिहा तो लैके सूरा मुजादला दी आखिरी आयत जिहड़ी है ना आयत नंबर 22 तक असीं जिहड़ा ना वो पढ़ चुके हैं। तो हुण असीं अपनी इस 110 नंबर मजलिस दे विच सूरा मुजादला तो अगली जिहड़ी सूरत है ना सूरा हशर ਉਹਦਾ आगाज़ करन लगे हैं। अच्छा, कोशिश करांगे इंशाअल्लाह कि इस मजलिस दे विच असीं 2 सूरतां पढ़ीए, सूरा हशर तो बाद सूरा मुमतहिना वो भी पढ़ लईए ताकि साडा बैलेंस जिहड़ा ना वो बरकरार रहे। ते ये सूरा मुबारका जिहड़ी है ना ये हिजरत दे चौथे साल ये सूरा हशर जिहड़ी है वो नाज़ल हो रही है मदीने दे विच। एक होर चीज़ ये समझ लो कि इस सूरत दे विच एक बड़ा अहम एक बड़ी अहम फतह जिहदा जिक्र इत्थे अल्लाह ताला फरमा रहा है और वो फतह है बनु नज़ैर कबीला जिहड़ा सी ना उहदा दा मुसलमानां ने जिहड़ा ना वो मुहासरा कीता सीगा ते वो फिर ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਲਾ ਵਤਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਹਾਸਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਰਕੂ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਦੂਸਰਾ ਰਕੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਸਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ। अच्छा, मुहासरा होया, मुहासरे तो बाद फतह हुई, यानी फतह बाद दे विच ही हुंदी है ना, पहला मुहासरा हुंदा ते फतह तो बाद फिर अल्लाह ताला ने जिहड़ा ना कुछ आयतां नाज़ल कीतियां वो जिहड़ियां ना वो पहले रुकू दे च अल्लाह ने बयान कर दित्तियां। यानी जिहड़ी फतह तो बाद आयतां नाज़ल हो रही उथों सूरत शुरू हो रही है और ये पहला रुकू ओहो ही यानी आयतावां जिहड़ियां फतह तो बाद अल्लाह ने नाज़ल कीतियां। फतह दे हवाले नाल अल्लाह ताला दा तबसरा इत्थे आ रहा और फिर दूसरा रुकू जिहड़ा ना ओहदे विच जिहड़ियां आयतां आईयां उस दौरान नाज़ल होईयां जदों हजे फतह नहीं होई सी बल्कि जिहड़ा ना मुहासरा कीता होया सी मुसलमानां ने ओहदा। बस इस गल नूं ज़रा ज़हन च रखना। कई कुरान करीम दे विच होर भी मुकामात है जिथे इस तरह का मतलब एक अल्लाह ताला ने इख्तियार किया है। अल्लाह ताला दी हिकमत के मुताबिक ही ये फिर तरतीब है ना कुरान दी। फरमाया सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, हर चीज़ तस्बीह कर दी अल्लाह दी जिहड़ी भी है आसमानां दे विच और ज़मीन दे विच। वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो गालिब आ जान वाला और हिकमत वाला। हुवल लज़ी अखरजल लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब, ओहो ही है ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕਾਫਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮਿਨ ਦਿਆਰਿਹਿਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। ਇਹ ਬਨੂ ਨਜ਼ੈਰ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ।
ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮਦੀਨੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮਦੀਨੇ 'ਚ 3 ਕਬੀਲੇ ਸੀ, ਬਨੂ ਕਿਆਨਕਾ, ਬਨੂ ਨਜ਼ੈਰ ਤੇ ਬਨੂ ਕੁਰੈਜ਼ਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਿਸਾਕੇ ਮਦੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਿਸਾਕੇ ਮਦੀਨਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਦਫਾ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੋ ਹੈਂ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਬੀਲਾ ਬਨੂ ਕਿਆਨਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਆਹਦੇ ਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਰ ਮਦੀਨਾ ਬਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਦੀਨੇ ਚੋਂ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਦ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਨੂ ਨਜ਼ੈਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਬ ਬਿਨ ਅਸ਼ਰਫ ਯਹੂਦੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੱਕਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਹਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਸਨ 4 ਬਣਦਾ, 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਨ 3 ਹਿਜਰੀ ਤੇ ਸਨ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਨੂ ਨਜ਼ੈਰ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮੁਹਾਸਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੁਹਾਸਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲਾ ਖਜ਼ਰਜ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਤਲਕਾਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਤਲਕਾਤ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਕਬੀਲਾ ਇਹ ਕਬੀਲਾ ਖਜ਼ਰਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਅਬਈ ਵੀ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਲੀਫ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਅਬਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸਰਾਰ ਕੀਤਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਲਾ ਵਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਉਹਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਹਾਸਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਉਹ ਕਬੀਲਾ ਸੀ ਬਨੂ ਕੁਰੈਜ਼ਾ। ਔਰ ਬਨੂ ਕੁਰੈਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਖੰਦਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਖੰਦਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਬਨੂ ਕੁਰੈਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਬੜੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਬਨੂ ਨਜ਼ੈਰ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟੇ ਔਰ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆਪਦਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਤੀਰੀਆਂ ਵੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਜ ਜੋ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਾਣ ਤੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾ ਜ਼ਨਨਤੁਮ ਅਨ ਯਖਰੁਜੂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐਡੇ ਸੌਖੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ।
वज़न्नु अन्नहुम मानिअतुहुम हुसूनुहुम मिनल्लाह, और वो भी ये समझते सी, यानी यहूदी भी समझते सी कि साडे किले जेड़े आ ये मतलब है भी ये अल्लाह दे अगे रुकावट बन जाणगे। मतलब यही उन्हां दी सोच फिर होई ना भी किले सानू मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो या मुसलमानों तो बचा लैणगे। ते मुसलमान ते मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह दे हुक्म नाल ही आए सी ना। फरमाया फ़अताहुमुल्लाहु बिन हैसु लम यहतसिबू, ते अल्लाह उन्हां दे उत्ते हमलावर होया उथों जिथों उन्हां नू महसूस भी नहीं होया, उन्हां नू समझ ही नहीं आई भी की साडे नाल जिद्दां बनी, जिद्दां कहंदे आ ना। वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर रुब, ते उन्हां दे दिलां दे विच रोब ही ऐसा पा दिता। युख़रिबूना बुयूतहुम व बिअयदीहिम व अयदिल मुमिनीन, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤੀਰੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਬਾਲੇ ਕੱਢਣੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਯੁਖਰਬੂਨਾ ਬੁਯੂਤਹੁਮ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਢਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾ ਆਈਦੀ ਬੇਅਈਦੀਹਿਮ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਢਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾ ਅਈਦਿਲ ਮੁਅਮਿਨੀਨ, ਔਰ ਮੋਮਿਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਦਦ, ਮੋਮਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਢਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਾਤ ਫਾਤਬਰੂ ਯਾ ਉਲਿਲ ਅਬਸਾਰ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਬਰਤ ਪਕੜੋ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਕਬੀਲਾ ਮੌਜੂਦ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਿਓ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕਬੀਲੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਵਲੌਲਾ ਅਨ ਕਤਬੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿਮੁਲ ਜਿਲਾ, ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਫਤਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਤਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਢੂਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਵਲੌਲਾ ਅਨ ਕਤਬੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿਮੁਲ ਜਿਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਲਾ ਵਤਨੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਵਤਨ ਕਰਨਾ, ਲਾ ਅਜ਼ਬਨਾਹੁਮ लअज़बहुम फिद दुनिया, तो अल्लाह ताला क्या फरमांदा कि अल्लाह ताला इन्हां नू दुनिया दे विच अजाब दिंदा, यानी एक अजाब इन्हां नू दुनिया च भी लभदा, ऐदां ही नहीं छुटदे। हुण तां ये मतलब जला वतन हो गया ते दुनिया दे अजाब तो बच गए ना। लअज़बहुम फिद दुनिया, इन्हां नू दुनिया च भी अजाब मिलदा। वलहुम फिल आखिरात अजाबुन अलीम, और सॉरी वलहुम फिल आखिरत अजाबुन नार, और इन्हां दे वास्ते आखिरत दे विच अग दा अजाब भी हैगा। ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूला, इस वास्ते कि इन्हां ने मुखालफत कीती अल्लाह दी और उहदे रसूल दी। व मन युशाक़िक़िल्लाह फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और जेड़ा भी मुखालफत करेगा अल्लाह दी ते जेड़ा ना ओ अल्लाह ताला उन्हूं जेड़ा ना ओ सख्त सजा देण वाला वा। मा कतअतुम मिन लीना, और जेड़े भी तुसी दरख्त कटे, औ तरक्तुमूहा काइमतन अला उसूलिहा, जेड़े भी तुसी मतलब है कि दरख्त कटे, और या जेड़े तुसी जेड़ा ना वो खड़ोते रहन दिते, औ तरक्तुमूहा, या तुसी छड़ दिते काइमतन अला उसूलिहा, वो अपने जड़ां ते खड़ोते रहे। फरमाया फब इज़्निल्लाह, ਇਹ ਸਭ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਦਾ ਮੁਹਾਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਫਲਦਾਰ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮਸਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਸਭ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਜ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਸ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਾਲੇ
युखज़ी यल फासिकीन, ताकि अल्लाह ताला यानी रुसवा करे इन्हां नू शिकस्त होवे। वमा अफा वमा अफा अल्लाह अला रसूल ही मिनहुम, तो जेड़ा कुछ भी अल्लाह ने दवाया उन्हां कोलों अपने रसूल नू, यानी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਬੀਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਦਿਲਵਾਇਆ, ਫਮਾ ਔ ਜਫਤੁਮ ਅਲੈਹ ਮਿਨ ਖੈਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਦੜਾਏ, ਵਲਾ ਰਿਕਾਬ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਊਠ ਘੋੜੇ ਦੜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ ਬਸ ਉਹ ਮੁਹਾਸਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰੋਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਤਹ ਹੋ ਗਈ। ਵਲਾਕਿਨ ਅੱਲਾਹ युसल्लितु रसूलहू अला मन यशा, अल्लाह ताला जेदे ते चाहे अपने रसूल नू मुसल्लत कर देवे, फतह दे देवे, कोई मसला नहीं अल्लाह वास्ते। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह हर चीज की कुदरत रखदा। अच्छा इत्थे समझ लो, इत्थे हुण जेड़ा ना बात आ रही है जिदा पिछे भी आई है कि जेड़ा कुछ अल्लाह ताला अपने रसूल नू अता करे, ਤੇ ਇਥੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾ ਅਫੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਰਸੂਲ ਹੀ ਮਿਨ ਅਹਲਿਲ ਕੁਰਾ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਵਾਵੇ ਐਸੀ ਬਸਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਊਠ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਦੜਾਏ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਫਲਿਲਾਹੇ ਵਲਿਰ ਰਸੂਲ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ, ਵਲ ਜ਼ਿਲ ਕੁਰਬਾ, ਔਰ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕਰਾਬਤਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਵਲ ਯਤਾਮਾ, ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਤੀਮ ਜੰਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬੁੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਫਾਲਤ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਵਲ ਮਸਾਕੀਨ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ, ਮਦੀਨੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨੇ ਆ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਵਬਨ ਸਬੀਲ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਦਾਵਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ, ਵਫਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਈ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰਖ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠਹਿਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਈ ਲਾ ਯਕੂਨ ਦੂਲਤਮ ਬੈਨਲ ਅਗਨੀਆ ਮਿਨਕੁਮ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਦੌਲਤ ਸਿਰਫ ਦੌਲਤਮੰਦਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ ਜਮਾ। ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਸ਼ੀ ਅਸੂਲ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਕਈ ਲਾ ਯਕੂਨ ਦੂਲਤਮ ਬੈਨਲ ਅਗਨੀਆ ਮਿਨਕੁਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦੌਲਤਮੰਦਾਂ ਕੋਈ ਜਮਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਕੜੇ ਆ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਆ, ਉਹ ਜੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੈ ਹੋਰ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਰੂਮ ਲੋਕ ਹੈ, ਖੁਦ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ ਸੀਗੀਆਂ, ਰਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਦੌਲਤਮੰਦਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜਮਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੌਲਤ ਜਮਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭੁੱਖ ਵਧੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਅਸੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮਾਲ ਰਿਆਸਤ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਲੇ ਫੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਲੇ ਫੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਾ ਇਨਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਮ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਮਸ, ਉਹ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ, 5 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹਿੱਸੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਚ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣਗੇ, ਸੂਰਾ ਇਨਫਾਲ ਚ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ, ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਧਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਮਾ ਆਤਾ ਕੁਮੁਰ ਰਸੂਲ ਫਾਖੁਜ਼ੂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੂਲ ਦੇਣ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਵਮਾ ਨਹਾकुम ਅਨਹੂ ਫੰਤਹੂ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਵਤਕੁल्ला, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਦੀਦੁਲ ਇਕਾਬ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤਕਵਾ ਨਹੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਲ ਫੁਕਰਾ ਇਲ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਅਲਜ਼ੀਨ ਉਖਰਜੂ ਮਿਨ ਦਿਆਰਿਹਿਮ व ਅਮਵਾਲਿਹਿਮ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਮੱਕੇ ਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅਤਰਾਫ ਚੋਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਤਰਾਫ ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਛੁਪ ਛੁਪਾ ਕੇ ਹਿਜਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ 3 ਦਿਨ ਗਾਰੇ ਸੌਰ ਚ ਰਹੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਮੁਹਤਾਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਜਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਾਂ ਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਸਾਇਲ ਐਸੀ ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਸਾਇਲ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਆਏ। ਯਬਤਗੂਨ ਫਜ਼ਲਾ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ व ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਹੀ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮਾਲ ਜਾਏਗਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ, ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਯੰਸੁरून ਅੱਲਾਹ व रसूला, और उन्होंने मदद की अल्लाह दी, अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। उलाइका हुमुस सादिकून, और ये सच्चे लोग है। आगे फरमाया वल्लज़ीना तबव्वउद्दारा वल ईमान मिन कबलिहिम, और ਉਹ ਲੋग ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਜਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਆ, ਮਹਾਜਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਰਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਲ ਈਮਾਨ ਮਿਨ ਕਬਲਿਹਿਮ, ਔਰ ਇਹ ਈਮਾਨ ਵੀ ਲਿਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆਬਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਵੀ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਆਬਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਕੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ। ਯੁਹਿਬੂਨਾ ਮਨ ਹਾਜਰ ਅਲੈਹਿਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਵਲਾ ਯਜਦੂਨਾ ਫੀ ਸਦੂਰਿਹਿਮ ਹਾਜਤਮ ਮਿਮਾ ਊਤੂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਹਤਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਹਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਫਤਹ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮਹਿਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਹਿਰੂਮ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਯੂਸਿਰੂਨਾ ਅਲਾ ਅਨਫੁਸਿਹਿਮ ਵਲਓ ਕਾਨ ਬਿਹਿਮ ਖਸਾਸਾ, ਔਰ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਰਚੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਮਨ ਯੂਕਾ ਸ਼ੁਹਾ ਨਫਸਿhi ਫਉਲਾਇਕਾ ਹੁਮੁਲ ਮੁਫਲਿਹੂਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਵਮਨ ਯੂਕਾ ਸ਼ੁਹਾ ਨਫਸਿhi, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਫਉਲਾਇਕਾ ਹੁਮੁਲ ਮੁਫਲਿਹੂਨ, ਇਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਹੀ ਫਲਾਹ ਪਾਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਹੈ ਔਰ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਾ ਔਰ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੁਹਾਜਰਾਂ ਦਾ, ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ, ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ, ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਮੁਹਾਜਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀ, ਸੌਰੀ ਮੁਹਾਜਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਮ ਅੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਰ ਦੀ, ਇਸ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਅਨਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਆ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਵਾ ਇਸ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਹਾਜਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਲਬਤਾ ਅਨਸਾਰ ਦੀ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਇਸ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਵਲਜ਼ੀਨ ਜਾਊ ਮਿਨ ਬਾਦਿਮ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੱਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। ਵਲਜ਼ੀਨ ਜਾਊ ਮਿਨ ਬਾਦਿਮ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਗੇ, ਯਕੂਲੂਨਾ ਰੱਬਾਨਾ ਗਫਿਰ ਲਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬਾਨਾ ਗਫਿਰ ਲਨਾ, ਐ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਵਲ ਇਖਵਾਨਿਨਾ allazina ਸਬਕੂ ਬਿਲ ਈਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਮਾਨ 'ਚ ਸਬਕਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ, ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਗਫਰਤ ਕਰ ਦੇ। ਵਲਾ ਤਜਲ ਫੀ ਕੁਲੂਬਿਨਾ ਗਿੱਲਨ ਲਿਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਰੱਬਾਨਾ ਇੰਨਾ ਕਾ ਰਊਫ ਔਰ ਰਹੀਮ, ਐ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਰਊਫ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਰਹੀਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਫਤਹ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਕੂਲਾ, ਯਾਨੀ ਐਸਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਕਬਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਬਾ ਤੇ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ,
ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤਫਾਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਕੂ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਤਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਉਹਦੇ ਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਤਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਬੀਲਾ ਬਨੂ ਨਜ਼ੈਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਾਲੇ ਫੈ ਆ, ਇਹ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਤ ਦੂਸਰੇ ਰਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤਬਸਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਬਸਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਹਾਸਰਾ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਮ ਤਰਾ ਇਲਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਨਾਫਕੂ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਵੱਲ। ਯਕੂਲੂਨਾ ਦੇ ਇਖਵਾਨਹਿਮ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਭਰਾ ਕਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਇਹ ਭਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕਾਫਰ ਭਾਈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਨੂ ਨਜ਼ੈਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲੀਫ ਸੀ ਨਾ ਬਨੂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਜ਼ਰਜ ਦਾ ਕਬੀਲਾ, ਖਜ਼ਰਜ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਲੀਫ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਲੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਕੂਲੂਨਾ ਲਿਖਵਾਨਹਿਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਜੀ ਕਾਫਰੂ ਮਿਨ ਅਹਲਿਲ ਕਿਤਾਬ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਚੋਂ ਕੁਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਇਨ ਉਖਰਿਜਤੁਮ ਲਨਖਰੁਜਨ ਮਾਕੁਮ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਦੀਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਮਝ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਕਿ ਜੀ ਕਬੀਲਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਈਮਾਨ ਲਾਇਆ, ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਈਮਾਨ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਾਂ, ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਬੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਹਾਰਾ, ਰਿਆਸਤ ਵਾਲਾ ਸਹਾਰਾ ਸਾਰਾ ਕਬੀਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਗਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਲਕਾਤ ਦੋਸਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ, ਤਲਕਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨੇ, ਚਲੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਯਕੂਲੂਨਾ ਲਿਖਵਾਨਹਿਮ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ? ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ ਮਿਨ ਅਹਲਿਲ ਕਿਤਾਬ, ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਲਇਨ ਉਖਰਿਜਤੁਮ ਲਨਖਰੁਜਨ ਮਾਕੁਮ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮਦੀਨੇ। ਵਲਾ ਨੁਤੀਉ ਫੀਕੁਮ ਅਹਦਨ ਆਬਾਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਹਦਨ ਆਬਾਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਵਇਨ ਕੂਤਲਤੁਮ ਲਨੰਸੁਰਨਕੁਮ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਇਨ ਕੂਤਲਤੁਮ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ ਨਾ, ਕਿਹਨੇ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਛੁਪ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ,
ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿ ਪੈਗਾਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲਨੰਸੁਰੰਨਕੁਮ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਲਾਹੂ ਯਸ਼ਹਦੁ ਇਨਹੁਮ ਲਕਾਜ਼ਿਬੂਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਹਾਸਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੇ ਫਤਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰਕੂ ਫਤਹ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਵਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਾਇਨ ਉਖਰਜੂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਇਨ ਉਖਰਜੂ ਲਾ ਯਖਰਜੂਨਾ ਮਾਹਮ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਦੀਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਵਲੈਨ ਕੂਤਲੂ ਲਾ ਯਨਸੁਰੂਨਹੁਮ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਬਾਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਲਵੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਵਲ ਇਨ ਨਸਰੂਹੁਮ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਲਾ ਯੁਵੱਲੁਨਲ ਅਦਬਾਰ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੱਛਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭੱਜਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਭੱਜਣਗੇ। ਸੁੰਮਾ ਲਾ ਯੁਨਸरून, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲਅਨਤੁਮ ਅਸ਼ੱਦੁ ਰਹਿਬਤਨ ਫੀ ਸਦੂਰਿਹਿਮ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੈਕਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਰੋਬ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਬਿਅੰਨਹੁਮ ਕੌਮ ਲਾ ਯਫਕਹੂਨ, ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲਾ ਯੁਕਾਤਿਲੂਨਕੁਮ ਜਮੀਆ, ਔਰ ਇਹ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਲਾ ਫੀ ਕੁਰਮ ਮੁਹੱਸਨਾ, ਸਵਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਦੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਬਸ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਉਤੋਂ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਕੋਈ ਤੀਰ ਤੂਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਮਿਨ ਵਰਾਏ ਜੁਦਰ, ਜਾਂ ਬਸ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਫਸੀਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ। ਬਾਸਹੁਮ ਬੈਨਹੁਮ ਸ਼ਦੀਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਨੀ ਕਿਆਨਕਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਕਬੀਲੇ ਬਨੂ ਕਰੈਜ਼ਾ, ਬਨੂ ਨਜ਼ੈਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਤਾਹਸਬੁਹੁਮ ਜਮੀਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਕਲੂਬਹੁਮ ਸ਼ੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਫੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਬਿਅੰਨਹੁਮ ਕੌਮ ਲਾ ਯਾਕਿਲੂਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਮਸਲ ਲਜ਼ੀਨ ਮਿਨ ਕਬਲਹਿਮ ਕਰੀਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬਨੂ ਕਿਆਨਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕਬੀਲਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਮਸਲ ਲਜ਼ੀਨ ਮਿਨ ਕਬਲਹਿਮ ਕਰੀਬਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਜੇ ਕਰੀਬੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ। ਜ਼ਾਕੂ ਵਬਾਲਾ ਅਮਰਿਹਿਮ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਭੁਗਤਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਦੀਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਲਾਵਤਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਲਹਮ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਅਲੀਮ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਾ ਮਾਸਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਅਲਿਲ ਇਨਸਾਨ ਕੁਫਰ, ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰ ਕੁਫਰ। ਫਲੰਮਾ ਕਫਰਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਫਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਾਲ ਇੰਨੀ ਬਰੀ ਮਿਨਕਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਤੱਕ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੋਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੜੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਅਖਾਫੁल्लाह ਰੱਬਲ ਆਲਮੀਨ, ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਲੱਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਵਾਂ ਅੱਲਾਹ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ। ਫਕਾਨ ਆਕਿਬਤਹੁਮਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਅੰਨਹੁਮਾ ਫਿਨਾਰ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗ, ਖਾਲਿਦੀਨ ਫੀਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਇੰਜਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਵਜ਼ਾਲਿਕ ਜਜ਼ਾਉ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ, ਔਰ ਇਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਜਜ਼ਾ ਬਣੇਗੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਤਕੁੱਲਾ, ਇਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਤਕਵਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਵਲ ਤਨਜ਼ੁਰ ਨਫਸੁਮ ਮਾ ਕਦਮਤ ਲਿਗਦ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਕੀ ਅਮਲ ਭੇਜਿਆ। ਵਤਕੁੱਲਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਖਬੀਰੁਮ ਬਿਮਾ ਤਾਮਲੂਨ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਵਲਾ ਤਕੂਨੂ ਕਲਜ਼ੀਨਾ ਨਸੁੱਲਾਹ ਫਅਨਸਾਹੁਮ ਅਨਫੁਸਹੁਮ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਇਤ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਆਇਤ ਤੋਂ ਮਾਖਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਾਖਜ਼ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਰਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅਸਲਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋਣਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸਲ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਰਿਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ।
ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਰਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਲਾਇਕ ਹੁਮੁਲ ਫਾਸਿਕੂਨ, ਇਹ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਿਕ ਹੈ, ਨਾਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਲਾ ਯਸਤਫੀ ਅਸਹਾਬੁਨ ਨਾਰ व असहाबुल जन्ना, बराबर नहीं है जन्नत वाले ते अग वाले ते जन्नत वाले बराबर नहीं। असहाबुल जन्नत हुमुल फाइजून, और ये जन्नत वाले ही जेड़े है ना वो मुराद पाउण वाले आ, कामयाब होने वाले आ। लो अंदलना हाजल कुरान अला जबल, अगर असी इस पहाड़ इस कुरान को उतार देंदे ना किसी पहाड़ के उत्ते भी, लर आए तहू खाशियम मुतसद्दिम मिन खशियतिल्लाह, तो तुसी जरूर देखते हो कि वो पहाड़ जड़ा वो अल्लाह ताला दे खैशियत दे नाल जड़ा ना वो दब जांदा, वो दब जांदा और वो टुकड़े टुकड़े हो जांदा या फट जांदा अल्लाह दी खशियत दे नाल। वतिल कल अमसाल नदरिबुहा लिन्नास, ये मिसालां मैं जड़ियां असीं बयान करदे हां लोकां वास्ते, लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि वो गौर फिक्र कर लैण। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਆ, ਇਹ ਆयत ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਪਹਾੜ ਦਾ ਫਟਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਾ ਆਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆयत ਨੰਬਰ 143 ਚ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਸੀਰ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਸ ਆयत ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸੂਰਾ ਆਰਾਫ ਦੀ ਆयत ਨੰਬਰ 143 ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਤਜੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੂਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਜੱਲੀ ਪਾਈ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਨ ਤਰਾਨੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰੋ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੀ ਤਰਫ ਤਜੱਲੀ ਪਈ, ਤੇ ਤਜੱਲੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ। ਤੇ ਪਹਾੜ ਫਟ ਗਿਆ, ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम गिर गए, बेहोश हो गए। यानी पहाड़ दा फटना ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਰੇਜ਼ਾ ਰੇਜ਼ਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਸੀ, ਕਿਹਦਾ ਅਸਰ ਸੀ? ਇਹ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਦਾ ਅਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਉਸ ਤਜੱਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀਗਾ, ਇਦਾਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਤਜੱਲੀ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤਾਸੀਰ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਜੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। यानी ये कुरान कोई एड्डी छोटी चीज़ ना समझो, कुरान बहुत बड़ी चीज़ है। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪਹਾੜ ਦਬ ਜਾਂਦਾ, ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖਸ਼ੀਅਤ ਨਾਲ। ਤਿਲਕਲ ਅਮਸਾਲ ਨਦਰਿਬੁਹਾ ਲਿਨਾਸ, ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲਅੱਲਹੁਮ ਯਤਫੱਕरून, ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲੈਣ। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू, और वो अल्लाह वा जिस तो सिवा कोई होर मबूद नहीं। आलिमुल गैब व शहादा, और वो जानन वाला वा गायब दा भी हाजिर दा भी। हुवर रहमानुर रहीम, और वो मेहरबान और रहम करने वाला। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू, वो अल्लाह वा जिस तो सिवा कोई होर मबूद नहीं। अल मालिक, और वो बादशाह। अल कुद्दूस, और वो नहायत मुकद्दस है। सलाम, और वो सलामती देने वाला है। अल मोमिन, अमन देने वाला है। अल मुहैमिन, निगहबान है। अल अजीज, गालिब है। अल जब्बार, और वो बड़ा ज़बरदस्त है। अल मुतकब्बिर, और वो ही है बढ़ाई वाला, वो ही है ओदी बढ़ाई है, ओदी वो ही वड्डा है, ओदी वड्याई है। सुबहान अल्लाह अम्मा युशरिकून, और अल्लाह पाक है जेड़ा उन्हां तो, यानी अल्लाह दा कोई शरीक नहीं। अल्लाह पाक है ऐसे शरीकां तो जिन्हां नूं ओहदा शरीक बना लेंदे आ। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना, ओहो ही अल्लाह जेड़ा खालिक है और वो बारी है, इजाद करने वाला, और ओहो ही अल मुसव्विर, सूरतां बनाउण वाला।
ਲਾਹੁਲ ਅਸਮਾਉਲ ਹੁਸਨਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਨਾਮ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਯੁਸੱਬਿਹੁ ਲਹੂ ਮਾ ਫਿ ਸਮਾਵਾਤ ਵਲ ਅਰਦ, ਔਰ ਉਸੇ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਹੁਵਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਲ ਹਕੀਮ, ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸੂਰਾ ਮੁਮਤਹਿਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੂਰਾ ਮੁਮਤਹਿਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਰਕੂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਰਕੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਰਤ ਵੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ਾਰਟ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹदैबिया ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੱਕਾ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਬੜੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲਸ਼ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੇੜ ਲਾਉਂਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਤੇ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਲਸ਼ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਧਰ। ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਐਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਤਬ ਇਬਨ ਅਬੀ ਬਲਤਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਮੁਹਾਜਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਦੀਨੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਹਬੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਸ਼ਕਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੱਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ, ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕਬੀਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੀ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਜੰਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਜੰਗ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਉਹਦ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਲਏ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਆਏਗਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹੱਫਜ਼ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ
ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨੋ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹੱਫਜ਼ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਤਹੱਫਜ਼ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਸ਼ਕਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਲਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕੁਛ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, 3 ਸਹਾਬਾ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਖਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖਤ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਹਾਤਬ ਇਬਨ ਅਬੀ ਬਲਤਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਰੀ ਸਾਹਬੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਇਤਰਾਫ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਮੈਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਕੋਈ ख़राब नहीं सी, बल्कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਕਿਹਾ अल्लाह ਦੇ रसूल ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, ऐ ईमान वालियो ना बनाओ मेरे दुश्मन नू और अपने दुश्मन नू दोस्त। यानी जेड़े मेरे दुश्मन है और जेड़े तुहाडे दुश्मन है उन्हां नू दोस्त ना बनाओ। यानी वो ईमान वालियां दे भी मक्के वाले दुश्मन है ते अल्लाह दे भी दुश्मन है, ते उन्हां नू दोस्त ना बनाओ। तुलकूना इलैहिम बिल मुवद्दा, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਹੁਣ ਖਤ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਵਕਦ ਕਫਰੂ ਬਿਮਾ ਜਾਅਕੁਮ ਮਿਨਲ ਹਕ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? युखरिजून रसूला व इयाकुम, और ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਤਬ ਇਬਨ ਅਬੀ ਬਲਤਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹਾਜਰ ਸੀ ਨਾ, ਔਰ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਅਨ ਤੁਮਿਨੂ ਬਿல்லாਹਿ ਰੱਬਿਕੁਮ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਇਹੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਆ, ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਖਰਜਤੁਮ ਜਿਹਾਦਨ ਫੀ ਸਬੀਲੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਬਤਿਗਾ ਮਰਜ਼ਾਤੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸਿਰੂਨਾ ਇਲੈਹਿਮ ਬਿਲ ਮੁਵੱਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਭੇਜਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸਿਰੂਨਾ ਇਲੈਹਿਮ ਬਿਲ ਮੁਵੱਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਵਾ ਅਨਾ ਆਲਮੁ ਬਿਮਾ ਅਖਫੈਤੁਮ
वमा आलनतुम, और मैनू पता है, अल्लाह कहता मैनू पता है कि जो तुसी भी छिपाते हो तो जो तुसी ऐलानिया करते हो, यानी तुसी तो छिपा के कीता सी, लेकिन अल्लाह नू तो पता है ना। वमन यफअलहु मिनकुम, और जेड़ा भी तुहाडे चो इदां दा कोई काम करेगा, फकद ज़ल्ला सवा सबील, ते वो अपने वो समझ लवे कि वो गुमराह हो जाएगा, यानी सीधे रस्ते तो भटक के दूर चला जाएगा। ई यस का फूकुम, और अगर ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਓ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਜਾਓ, ਈ ਯਸ ਕਾ ਫੂਕੁਮ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਓ, ਯਕੂਨੂ ਲਕੁਮ ਆਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਨ। वयबसुतु इलैकुम ऐदियहुम व अलसिनतहुम बिस्सू, ते ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਣ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ, ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦ ਸਲੂਕੀ ਕਰਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ ਜਾਓ। ਵਵੱਦੂ ਲਓ ਤਕਫੁरून, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਲਨ ਤਨਫਾਕੁਮ ਅਰਹਾਮੁਕੁਮ ਵਾਲਾ ਔਲਾਦੁਕੁਮ ਯੌਮਲ ਕਿਆਮਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਹਾਤਿਬ ਇਬਨ ਅਬੀ ਬਲਤਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਕੰਮ ਆਉਣੀਆਂ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਯਫਸਲੁ ਬੈਨਕੁਮ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਵੱਲਾਹੁ ਬਿਮਾ ਤਾਮਲੂਨ ਬਸੀਰ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਦ ਕਾਨਤ ਲਕੁਮ ਉਸਵਤੁਨ ਹਸਨਤੁਨ ਫੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਲਜ਼ੀਨਾ ਮਾਹੂ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਤਿਬ ਇਬਨ ਅਬੀ ਬਲਤਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਉਸਵਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਸਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਲਕਾਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਕਾਰਬ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਮਾਮੇ ਫੁੱਫੇ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਕਬੀਲਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਤਿਬ ਇਬਨ ਅਬੀ ਬਲਤਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 20 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਈਮਾਨ ਨਾ ਲਿਆਏ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਏ, ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਹੋਣੇ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਜਾਂ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ, ਇੱਕ ਉਹ ਔਲਾਦ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂਹ ਇਹ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਆਇੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਤਿਬ ਇਬਨ ਅਬੀ ਬਲਤਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਉਸਵਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਲੂ ਲਿਕੌਮਿਹਿਮ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਇੰਨਾ ਬਰਾਊ ਮਿਨਕੁਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹਾਂ।
व मिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, जिन्हां दी तुसी अल्लाह नूं छड्ड के बंदगी करदे हो, मैं उन्हां तो भी बरी हाँ। यानी मैं नहीं ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਕਫਰ ਨਾ ਬਿਕੁਮ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਨਕਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਬੂਦਾਂ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਹਾਂ। व बादा बैनना व बैनकुमुल अदावता वल बगदा आबादा, और ਪੈ ਗਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਅਦਾਵਤ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਬੁਗਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਦਾਵਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੱਤਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲਾਹ ਵਾਹਦਾ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਓ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਆ ਦੋ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਨੋਟ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬੜਾ ਸਬਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਹਾਤਿਬ ਇਬਨ ਅਬੀ ਬਲਤਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕਰ ਸਮਝੋ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਲਾ ਕੌਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੇ ਅਬੀ ਹੈ, ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਕੌਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਵਾਲਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਲਾਅਸਤਗਫਿਰਨ ਲਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕੋ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਨਾ। ਵਮਾ ਅਮਲਿਕੁ ਲਕਾ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਮਿਨ ਸ਼ੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾ ਈਮਾਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਰਖਾਸਤ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੱਬਾਨਾ ਅਲੈਕਾ ਤਵੱਕਲਨਾ, ਔਰ ਐ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤਵੱਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। व इलैका नबना, और तेरी तरफ रजू करते हैं। व इलैकल मसीर, और तेरे वाल असी मुड़ के आना है। रब्बाना, अल्लाह कहता ऐदां दा तुहाडा रवैया होना चाहिदा सी। हातिब इब्न अबी बलता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे इस वाक़े दे पस मंज़र च सब मुसलमानां नूं अल्लाह दस रिहा वे ਇਹ रवैया हुंदा ऐदां दे मौके दे उत्ते। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀਨ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਰੱਬਾਨਾ ਲਾ ਤਜਅਲਨਾ ਫਿਤਨਤਨ ਲਿਲਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ, ਐ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਤੂੰ ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਤਨਾ ਨਾ ਬਣਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਕੁਫਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਫਰ ਦੇ ਕੁਫਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੁਫਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਕਤ, ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ, ਵਸਾਇਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਵਾ ਹੈਂ, ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੱਕ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲਿਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੀਨ ਨੂੰ ਗਾਲਿਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੱਕ ਨੂੰ ਗਾਲਿਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ, ਮਾਲ, ਵਕਤ, ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਕਾਫਰ, ਉਹਦੀ ਕੁਵਤ बढ़ेगी, ਤਾਕਤ बढ़ेगी,
ਉਹਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ बढ़ेगी, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਔਰ ਜਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਕੈਸੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਐਸੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਪਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨਾ ਬਣਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡਾ ਸਖਤ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦੇ। ਵਗਫਿਰ ਲਨਾ ਰੱਬਨਾ, ਐ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਇੰਨਕ ਅੰਤਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਲ ਹਕੀਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ गालिब है और हिकमत वाला। लक़द काना लकुम फीहिम उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा, और बेशक ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਸਵਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਵਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਿਮਨ ਕਾਨਾ ਯਰਜੁल्लाह, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵਲ ਯੌਮਲ ਆਖਰ, ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡਾ ਕਰੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਬਾਪ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਹੋਵੇ, ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ, ਹਮਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਉਸਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਉਸ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਮਨ ਯਤਵੱਲਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਫੇਰੇਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਪਾਲਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਪਾਲਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਇਨ ਅੱਲਾਹ ਹੁਵਲ ਗਨੀयुल हमीद, ਤੇ बेशक अल्लाह ताला ही है बेनियाज और खूबियां वाला, यानी अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह का की चला जाना है, चला तो जाना ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਉਸਵਾ, ਤੇ ਸੂਰਾ ਅਹਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ ਨਾ ਸੂਰਾ ਮੁਮਤਹਿਨਾ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਤ ਅਹਜ਼ਾਬ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 21 ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਲਕਦ ਕਾਨ ਲਕੁਮ ਫੀ ਰਸੂਲਿल्लाह ਉਸਵਤੁਨ ਹਸਨਾ। ਦੋਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਵਕਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਵਕਤ ਹੈ ਜੰਗ ਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਲਕਦ ਕਾਨਾ ਲਕੁਮ ਫੀ ਰਸੂਲਿल्लाह ਉਸਵਤੁਨ ਹਸਨਾ, ਉਹ ਖੰਦਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੰਗੇ ਖੰਦਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੰਦਕ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਬਯੂਤਾ ਨਾ ਔਰਾ, ਐ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਖੰਦਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਕਾਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤਸਬੀਹ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਇਸ਼ਰਾਕ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਖੰਦਕ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਕਦ ਕਾਨ ਲਕੁਮ ਫੀ ਰਸੂਲਿल्लाह ਉਸਵਤੁਨ ਹਸਨਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੂਰਾ ਮੁਮਤਹਿਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਵਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਜੰਗ ਹੈ ਮੱਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਕੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, 20 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਤਿਬ ਇਬਨ ਅਬੀ ਬਲਤਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਉਸਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਕਾ ਕਿਹੜਾ? ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਉਸਵੇ
ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖੰਦਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪਤਾ ਜੋ ਵੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਬਾਪ ਸੀਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ ਕਬੀਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਵਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਸੀਤੇ ਹੀ ਨਿਰਾ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਿਰਾ ਤਸਬੀਹਾਂ ਪੜਿਆਂ ਦਾ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਗੜੀਆਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੀਨ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਜਿਹਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿਹਾਦ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰੀ ਜੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹਾਦ ਤਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੋਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਮੁਜਾਹਿਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕੱਲੇ ਨੇ ਜੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕੱਲੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਰਦ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਫਰਦ ਤੋਂ ਜਮਾਤ ਬਣ ਗਈ, ਜਮਾਤ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਗਾਲਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਪੂਰਾ ਜਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਜ਼ੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਸਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸਤਸਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਛ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਸੱਲਾਹੁ ਅਨ ਯਜਅਲ ਬੈਨਕੁਮ ਵ ਬੈਨ ਅੱਲਜ਼ੀਨ ਆਦੈਤੁਮ ਮਿਨਹੁਮ ਮਵੱਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨਾਰਮਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਤੌਰ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਬਤੌਰ ਰਿਆਸਤ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਫਾਰਤੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਫਜ਼, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਫਜ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵੱਲਾਹੁ ਕਦੀਰ, ਅੱਲਾ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਓ, ਦੁਆ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ। ਵੱਲਾਹੁ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਮਗਫਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ और रहम करने वाला। ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युकातिलूकुम फिद्दीन। अल्लाह ताला ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕਾਫਰ ਹੈਗੇ ਆ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਰਕ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਬੀ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਵਲਮ ਯੁਖਰਿਜੂਕੁਮ ਮਿਨ ਦਿਆਰਿਕੁਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਅਨ ਤਬਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵ ਤੁਕਸਿਤੂ ਇਲੈਹਿਮ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯੁਹਿਬੁਲ ਮੁਕਸਿਤੀਨ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਸੰਦ ਹੈ।
इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना क़ातलूकुम फिद्दीन, बेशक इन्नमा यनहाकुम, बेशक अल्लाह ताला तुहानू, इन्नमा यनहाकुमुल्लाह, बेशक अल्लाह ताला तुहानू मना करदा, अनिल लज़ीना क़ातलूकुम फिद्दीन, जेड़े दीन दे हवाले नाल तुहाडे नाल जंग करदे, यानी उन्हां दा और तुहाडा रौला असल दीन है, उन्हां नू तुहाडा दीन पसंद नहीं और इसे वास्ते तुहाडे नाल जंग करदे आ। व अखरजूकुम मिन दियारिकुम, और या तुहानू उन्होंने तुहाडे घरां चों कढिया होया, हिजरत ते मजबूर कीता। वज़ाहरु अला इखराजहिम, या उन्होंने किसी दूसरे की मदद की है तुहानू कढण वास्ते, यानी उन्होंने बराए रास्त नहीं कढिया लेकिन दूसरे दे नाल मावनत की है तुहाडे इखराज वास्ते। अंत वल्लौ, ते हैरत वाली गल है कि तुसीं इन्हां दे नाल दोस्ती रखो, यानी इन्हां नाल दोस्ती ना रखो, भावें ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਹੈ, ਬਾਪ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। वमन यतवल्लहुम, तो जोड़ा कोई ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਏਗਾ, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਾलिम होणगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालियो, इज़ा जाकुमुल मुमिनातु मुहाजिरात, जिस वेले ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ मोमिन औरतां आण हिजरत करके, फम ताहे नू हुन्ना, तो उन्होंने परख लिया करो। हुण ये हिजरत हो रही सी, कोई औरतां भी हिजरत करके आ जांदियां सी, कहंदियां सी असीं मतलब इस्लाम लियाईयां, मुसलमान हो गईयां, ज़ाहिर गल है फिर उन्होंने मदीने आना ही सीगा। तो अल्लाह ताला फरमांदा कि जदों कोई औरतां तुहाडे कोल मुहाजिर होके आउण ते उन्हां नू जांच लिया करो, क्योंकि ये ना होवे कि कोई औरत किसी होर मकसद लई आई होवे, हैं, ते उन्हां नू परख लिया करो कि वाकई इहने अल्लाह उहदे रसूल दे वास्ते हिजरत कीती है। अल्लाहु आलम बेईमानिहिम, बाकी ईमानां दा हाल ते ईमान ते असल दे विच दिल दे विच यकीन दा नाम है, बाकी ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। फ़इन अलिमतुमूहुन्ना मुमिनात, अगर ਤੁਹਾਡੇ इलम ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ईमान वालियां वा, यानी ਤੁਸੀਂ परखिया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ कि है ईमान वालियां और ईमान वास्ते हिजरत कीती आ, फला तरजिऊहुन्ना इलल कुफार, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਫਾਰ ਵਾਲ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜੋ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਚੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹदैबिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਮਦੀਨੇ, ਤੇ ਸੌਰੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਦੀਨੇ ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਮੱਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਦਮੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਦੀਨੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਫਲਾ ਤਰਜਿਊ ਹੁन्ना इलल कुफार, तो इन्हां औरतां नूं ना मोड़ो काफरां वल। ला हुन्ना हिल्लुल लहुम, ਇਹ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਹਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਲਾ ਹੁਮ ਵਲਾ ਹੁਮ ਯਹਿਲੂਨਾ ਲਹੁੰਨਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮਰਦ ਹੀ ਹਲਾਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। व आतूहुम मा अनफकू, ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਿਹਰ ਵਗੈਰਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। ਵਲਾ ਜੁਨਾਹਾ ਅਲੈਕੁਮ ਅਨ ਤਨਕਿਹੂਹੁੰਨਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਨਿਕਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਥੋਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਕਈ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਔਰਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਰਦ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬੀਵੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, तो इस तरह हुण नए निकाह कर लो। इज़ा आतईतुमूहुन्ना अजूरहुन्ना, जदों तुसीं उन्हां नूं उन्हां दा मेहर अदा कीता, यानी मेहर हुण जिहड़ा भी निकाह करेगा ऐसी खातून ना, वो भी मेहर अदा करेगा, ओहदा वो मेहर जिहड़ा वो तुसीं वापस कर दिओ, उत्थे भेज दिओ। वला तुमसिकू बेइसामिल कवाफिर, और तुसीं औरतां ਜਿਹੜੇ काफर है ना उन्हां दियां
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਮੂਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫਰ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਆ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਸ਼ੌਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦੀਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਧਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਰੋਕੋ ਐਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ। ਵਸਅਲੂ ਮਾ ਅਨਫਕਤੁਮ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗ ਲਓ ਕਾਫਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਕੋ ਮੰਗ ਲਓ, ਜੇ ਔਰਤ ਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਮੋੜੋ। ਵਲ ਯਸਅਲੂ ਮਾ ਅਨਫਕੂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ ਮਿਹਰ। ਅਗਰ ਔਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਿਹਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਹਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਿਹਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਔਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜ਼ਾਲਿਕੁਮ ਹੁਕਮੁल्लाह, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ। ਯਹਕੁਮ ਬੈਨਕੁਮ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਵੱਲਾਹੁ ਅਲੀਮੁਨ ਹਕੀਮ, ਅੱਲਾਹ ਹੈਗਾ ਇਲਮ ਵਾਲਾ, ਹਿਕਮਤ ਵਾਲਾ। ਵ ਇਨ ਫਾਤਕੁਮ ਸ਼ੈਉਨ ਮਿਨ ਅਜ਼ਵਾਜਕੁਮ ਇਲਲ ਕੁਫਾਰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਰਵੇ ਕਾਫਰਾਂ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬੀਵੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਮਿਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਆਕਬਤੁਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਬਣੇ, ਫਆਕਬਤੁਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਫਆਕਬਤੁਮ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਤੂ ਲਜ਼ੀਨ ਜ਼ਹਬਤ ਅਜ਼ਵਾਜਹੁਮ ਮਿਸਲ ਮਾ ਅਨਫਕੂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਿਹਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਵਤਕੁੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਤਕਵਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਅੰਤਮ ਬਹੀ ਮੋਮਿਨੂਨ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਯਾ ਯੁਹਨ ਨਬੀ, ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਇਜ਼ਾ ਜਾਕਲ ਮੋਮਿਨਾਤ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਮਿਨ ਈਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਣ, ਯਾ ਯੁਹਨ ਨਬੀ, ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਇਜ਼ਾ ਜਾਕਲ ਮੋਮਿਨਾਤ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਉਣ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਈਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਫਰਮਾਇਆ, ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਈਮਾਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯੁਬਾਇਅਨਕਾ ਅਲਾ ਅੱਲਾ ਯੁਸ਼ਰਿਕਨਾ ਬਿல்லாਹਿ ਸ਼ੈਆ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੈਤ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਗਰਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਤ ਕਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਲਾ ਯੁਸ਼ਰਿਕਨਾ ਬਿல்லாਹਿ ਸ਼ੈਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਲਾ ਯਸਰਿਕਨਾ, ਔਰ ਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਲਾ ਯਜ਼ਨੀਨ, ਔਰ ਨਾ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਲਾ ਯਕਤੁਲਨਾ ਔਲਾਦਹੁੰਨਾ, ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਮਾਰਨਗੀਆਂ। ਵਲਾ ਯਾਤੀਨਾ ਬੁਹਤਾਨ ਯਫਤਰਈਨਹੁ ਬੈਨ ਅਯਦੀਹਿੰਨਾ ਵ ਅਰਜੁਲਿਹਿੰਨਾ, ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬੁਹਤਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੁਹਤਾਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਣਗੀਆਂ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਪ ਦੇਣ। ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਨਾ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਧਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ। ਵਲਾ ਯਾਸੀਨਾ ਕਾ ਫਿਲ ਮਾਰੂਫ, ਔਰ ਮਾਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਾਰੂਫ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਲਾ ਯਾਸੀਨਾ ਕਾ ਫਿਲ ਮਾਰੂਫ, ਔਰ ਮਾਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਮਾਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਬਾਏ ਹੁਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੈਤ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਵਸਤਗਫਿਰ ਲਹੁਨ, ਵਸਤਗਫਿਰ ਲਹੁਨ ਅੱਲਾਹ, ਵਸਤਗਫਿਰ ਲਹੁਨ ਅੱਲਾਹ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਇਸਤਗਫਾਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਤੌਬਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ, ਅੱਲਾਹ ਮਗਫਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालियो, ला ततवल्लौ कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, ते दोस्त ना बनाओ उन्हां लोकां नू जिन्हां दे उत्ते अल्लाह दा गज़ब होया। यानी ये यहूद दे नाल दोस्ती ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਕਦ ਯਾਇਸੂ ਮਿਨਲ ਆਖਿਰਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ ਆਖਰਤ ਤੋਂ, ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆਖਰਤ ਤੋਂ। ਕਮਾ ਯਾਇਸਲ ਕੁਫਾਰੋ ਮਿਨ ਅਸਹਾबिल ਕਬੂਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਤੋਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਮਰ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣੇ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੁੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਲਦੇ ਤੇ ਖੈਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਫਰ ਵੀ ਭੁੱਲਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਫਰ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਯਹੂਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਖਰਤ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਖਰਤ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਅਕੂਲੁ ਕੌਲੀ ਹਾਜ਼ਾ ਵਸਤਗਫਿਰਹੁ ਲੀ ਵਲਕੁਮ ਵਲਿਸਾਇਰਿਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਵਲ ਮੁਸਲਿਮਾਤ।